Okay friends, today I am going to derive the expression for electric potential at a point due to an electric dipole. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು electric intensity at a point due to a point charge, due to a charged spherical conductor, due to a charged plane sheet, due to a charged wire ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ electric potential at a point due to a point charge ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ. ಎಷ್ಟಿರ್ತದ V equal to 1/4 pi epsilon naught into Q by R ಇರ್ತದ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, electric potential at a point due to an electric dipole ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ first I have to consider here an electric dipole. ಒಂದು electric dipole ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, so I will consider an electric dipole here. This is an electric dipole. Already you know that here AB is an electric dipole which is made up of plus Q and minus Q. Let O be the center of the dipole, and 2A, it is called what? This is the dipole length of an electric dipole. If it is 2A, AB is 2A, then OA is A and OB is also A. This is the electric dipole. Getting the idea? Here I have considered an electric dipole AB which is made up of charges plus Q and minus Q of dipole length 2A with center O. Now I will consider a point P. See here, let P be a point at a distance R. ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ P ಅಂತಕ್ಕಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, P be a point at a distance R, ಎಲ್ಲಿಂದ from the center O of the dipole. And now I will draw one more line from A to P. This is called what? This is the distance of the positive charge from point P. This is R1. Okay. Similarly, R2. It is the distance of the point P from the negative charge. My dear students, here what I have drawn, I have considered a electric dipole AB which is made up of charges plus Q and minus Q of dipole length 2A with center O. Okay. Now P be a point at a distance R from the center O of the dipole, and R1 and R2, these are the distances of the point P from positive charge and negative charge of the dipole. Okay, now our aim is to find what is the electric potential at point P due to this dipole, due to this positive charge and negative charge. That we are going to derive. ಈಗ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ P ನ R ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? from the center O of the dipole. R1 ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P from positive charge. R2 ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P from negative charge. ಈಗ ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ to find the potential at a point P due to this dipole. ಅದು ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಇವಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೊತ್ತೈತಿ electric potential at a point P due to positive charge. ಈಗ V plus Q is equal to what? 1/4 pi epsilon naught into electric potential at a point P due to positive charge ಅಂದ್ರೆ Q upon R1. ಹೌದಾ? call it as equation 1. ಅದೇ ರೀತಿ electric potential at a point P due to negative charge ಅಂದ್ರೆ V minus Q is equal to 1/4 pi epsilon naught into ಇದು negative charge ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ minus divided by R2 distance. Okay, call it as equation 2. ಹಂಗಾರ potential due to positive charge is taken as positive, potential due to negative charge is taken as negative. ಹಂಗಾರ net potential at a point P due to plus Q and minus Q, V is equal to what? V plus Q minus V minus Q. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡಿನಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ at a point P due to negative charge is taken as negative. ಹಂಗಾರೆ ಏನೈತಿ ಇದು? V plus Q ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು
1 upon 4 pi epsilon naught into q upon r1, q upon r1, q upon r1 minus 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon r2. ಓಕೆ, ಎರಡು ಕಡೆ 1 upon 4 pi epsilon ಕಾಮನ್ ಬರ್ತದ. ಹಂಗಾರೆ ನೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ at point P, therefore electric potential at P due to a dipole is what? Dipole is both charges plus q and minus q is given by V equal to 1 upon 4 pi epsilon ಮತ್ತು q ಕಾಮನ್ ಬರ್ತಾವ. ಏನ್ ಉಳಿತು? 1/r1 1/r2 ಉಳಿತು. ಹಂಗಾರೆ q upon 4 pi epsilon ಕಾಮನ್ ಬರ್ತೈತಿ. q upon 4 pi epsilon naught into bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2, called that equation 1. This is the potential at point P due to positive charge and negative charge, that is due to a dipole. This is the net potential at point P. ಇಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಗಾಟ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ at point P due to the dipole. ಡೈಪೋಲ್ ಇಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 5 ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೆರಿವೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 1/r1 ಮತ್ತು 1/r2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು you must find the value of 1/r1 and 1/r2, and after finding just you substitute those values in this equation, you will get the potential at point P due to the dipole. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು 1/r1 ಮತ್ತು 1/r2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು, ಹಂಗಾರೆ by geometry we have r1 square is equal to r square plus a square minus 2ar cos theta, called as equation 2. ಏನ್ರಿ ಏನೋ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, r1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ar cos theta ಅಂದ್ರೆ ಈ r1 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ap ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ, ಹೆಂಗ ಬರ್ತದ? ನಾನು ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಬರೀ ಅಂತ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, r1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ equation 2, this is equation 1. Okay, now similarly r2 square is equal to r square plus a square plus 2ar cos theta. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು end of the derivation I will explain. Okay, now equation 2 can be written as equation 2 can be written as equation 2 ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, r1 square is equal to r square into bracket r square into 1 again r square plus ಇರ್ತೇನೆ a square divided by r square. ನೋಡ್ರಿ r square into a square by r square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ a square ಉಳಿತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 2a cos theta divided by r. ನೋಡ್ರಿ ಈ r square ನ ಈ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ r square 2a cos theta, ಇಲ್ಲೊಂದು r ಐತಿ, ಒಂದು r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 2a r cos theta ನ ಉಳಿತು, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ
ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಓ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಎ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎ, ಆರ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಎ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಇವನ್ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಆರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಎ. ಅಂದ್ರೆ if R is greater than A, then what happens? Then the ratio A by R is very small. Is very small. Nodri, illೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂದಾಗ ಎ ಬೈ ಆರ್, ನೋಡಿ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐತಿ, ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಐತಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಗ್ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆ ರೇಷಿಯೋ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ, ದೆನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. Hence a square upon r square is neglected. ಹೌದಾ, neglected. Therefore this equation becomes equation 4. Therefore equation 4 becomes r1 square is equal to r square into bracket 1. ಈ a square by r square ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ a by r ರೇಷಿಯೋ ಬಹಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ 2a cos theta divided by r. Getting the idea? This is the equation. And also ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 by r1 ಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಟ್ r1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, r1 is equal to r is ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಗೇನ್ ಆರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus 2a cos theta by r ನ ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದಾ? ಹಿಂಗೆ 1 minus 2a cos theta divided by r, ಇದನ್ನ 1/2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ r1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ r. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus 2a cos theta divided by r ಅನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು. 1 minus 2a cos theta raised to 1/2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಾ, ಈಗ r1 ಸಿಕ್ತಿ. ಈಗ 1/r1 ಮಾಡ್ರಿ. 1/r1 is equal to, ಇದು ಕೂಡ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗತಿ, 1/r ಆಗತಿ into 1 divided by 1 minus 2a cos theta divided by r raised to 1/2. Getting the idea? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? raised to 1/2 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಈ 1 minus 2a cos theta raised divided by r raised to 1/2 ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಲ ಒಯ್ಯಿರಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಯ್ಯಿರಿ. ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದು? 1/r1 is equal to 1/r into ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕೊಯ್ಯಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು? 1 minus 2a cos theta divided by r, ಈ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಇದ್ದು ಮೈನಸ್ 1/2 ಆಗ್ತದ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 1/r1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂದಂಗ ಆತ. ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ? ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, therefore 1 divided by r1 is equal to 1/r into bracket 1 minus 2a cos theta divided by r raised to minus 1/2, called as equation 5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನೆ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1/r1 ಬಂತು. ಈ 1/r2 ಬೇಕು ನಮಗೆ. Similarly 1/r2 is equal to 1/r into bracket 1. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್. ಪ್ಲಸ್ 2a cos theta divided by r raised to minus 1/2, called as equation 6. ಈಗ ನಮಗ 1/r1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, 1/r2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಹಿಯರ್, expanding equation 5 and 6 using binomial theorem. We get, ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ MSc ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಆಗಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇಕ್ವೇಶನ್ 5 ಮತ್ತು 6 ಅನ್ನು ನಾವು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಕ್ವೇಶನ್ 5 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ MSc ಇದೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, 1/r1 that is 1/r1 is equal to 1/r as it is a 1/r into bracket. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಇಡ್ರಿ 1. ಈಗ ಏನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಈ -1/2 ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತಿದ್ದು, ಇಂಟು -1/2 bracket complete as it is 2a cos theta divided by r, 2a cos theta divided by r. That's all. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ 2 ಹೋತು, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಯ್ತು, 1/r1 is equal to 1/r into bracket 1 minus plus ಏನಾಯ್ತೀಗ, a ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು, a cos theta divided by r. Getting the idea? Okay, now one more thing you should remember. Therefore 1/r1 is equal to 1/r into 1, that is 1/r plus 1/r into a cos theta divided by r, a cos theta divided by r into r square. This is equation 7. Similarly 1/r2 ಏನಂತದ, similarly 1/r2 is also 1/r. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, minus a cos theta divided by r square, called as equation 8. ಯಾಕೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈ -1/2 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು, -1 ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಬಿದ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾರೆ -1/2 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಆಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ,
ಈಗ 1/r1 ಮತ್ತು 1/r2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. Substituting the values of 1/r1 and 1/r2 in equation 1. Therefore, from equation 1 therefore equation 1 becomes therefore equation 1 becomes what it becomes. V equal to Q upon 4/0 into 1/r1 value ಎಷ್ಟು ಐತಿ 1/r plus a cos theta divided by r square ಬಂದತೆ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐತಿ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ಟಿನಿ 1/r2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ 1/r ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐತಿ ಹೌದಾ a cos theta divided by r square. That's all. ಇಲ್ಲಿ 1/r 1 cancel ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ v is equal to q upon 4/0 into ಏನು ಉಳಿತು a cos theta by r square ಅಂದ್ರೆ 2a cos theta divided by r square. ಹೌದಾ ಹಂಗಾರ called as equation 9. Now v equal to ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ 1/4/0 into ಈ q ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ q into 2a ಹೌದಾ into cos theta divided by r square. ಇಲ್ಲಿ q into 2 is the dipole moment. Therefore v is equal to 1/4/0 into q into 2a ಅಂತಂದ್ರೆ dipole moment into cos theta divided by r square. This is the electric potential at a point P due to the dipole called as equation 10, and this is for 5 marks. Getting the idea? Please note it. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಲೆಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ r1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು r2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಷ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರೀ. ಆಮೇಲೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಈ -1 ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಇದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದ್ ನಿಮಗ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಈ -1 ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು r1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ r square plus a square minus 2ar cos theta ಹೆಂಗ್ ಬಂತು equation 2 ನಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ r2 square is equal to r square plus a square plus 2ar cos theta equation 3 ಅಂದಿದೆ. ಇವು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇದೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ electric dipole AB which is made up of charges plus q1 minus q of dipole length 2a. ಇದು 2ab 2a ಆದ್ರೆ OA ಮತ್ತು OB AA ಆಗ್ತಾವ. ಹಂಗಾರ ಈ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನಿದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ r1 ಅಂದ್ರೇನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅದೇ ರೀತಿ r2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ
ಓಕೆ, ಈಗ if it is theta is the angle between the line joining the point P and the dipole axis. ಈ ಥೀಟಾ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಥೀಟಾ ಆಗ್ತದ ಬೈ ಜೋಮೆಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 more ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕಿಲೆ ಬರೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಾ, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು OP ಅಂದ್ರೆ ಈ OP ಲೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ R ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ R ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. OP is equal to AR, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ OP is equal to PQR, ಇದಕ್ಕೆ S ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ S ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಂಗಾರ BS OP ಮತ್ತು AR ಅಷ್ಟು ಸಮಾನ. ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ಬಾಹು ಈ ಬಾಹು ಈ ಬಾಹು ಸಮಾನ ನೋಡ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ AR ಇದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು OP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BS ಇವಷ್ಟು ಏನದಾವ R ಅದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಟ್ಟಿಂದ ಐಡಿಯಾ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು R ಇದೆ. ಎಟ್ಟಿಂದ ಐಡಿಯಾ. ನಾವು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಗ ನಿಮಗ R1 R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡ್ರಾ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P, ಟು ದ ಲೈನ್ AR. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ PQ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, PQ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಈ BS ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡು. ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ PQRS, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್, T ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದೊಂದಿಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯ್ತು, ಇದೊಂದಿಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ R1 and R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. R1 R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ನಮಗ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PQR, from triangle PQR, we get PQR. Sin theta equal to what? Sin theta is equal to what? Opposite side ಅಂದ್ರೆ QP, correcta? QP divided by opposite by hypotenuse ಅಂದ್ರೆ RP. ಅಂದ್ರೆ Q, that implies QP is equal to RP into sin theta ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರ QP is equal to RP ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ OA ಗೆ ಸಮ PR ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ OA A ಆದ್ರ PR ಕೂಡ A ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ OB A ಆದ್ರ PS ಕೂಡ A ಆಗಿರ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರ ಈ ಬಾಹುವಿಗೆ ಈ ಬಾಹು ಸಮ ಐತಿ, ಈ ಬಾಹುವಿಗೆ ಈ ಬಾಹು ಸಮ ಐತಿ. ಎಟ್ಟಿಂದ ಐಡಿಯಾ? ಅದಕ್ಕ OBA ಆದ್ರ PS A ಆಗಿರ್ತೈತಿ, OAA ಆದ್ರ PR ಅಥವಾ RP ನು A ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕ RP ಈಸ್ A sin theta. ಅಂದ್ರೆ QP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತಿಲ್ಲ ಮಗ, QP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? A sin theta. QP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ A sin theta. ಅದೇ ರೀತಿ cos theta is equal to what? Cos theta is equal to what? At this side QR divided by hypotenuse, again RP. Sorry. Okay, again RP. That implies QR is equal to ಏನು ಬಂತು? RP cos theta ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ QR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? A cos theta ಆಯ್ತು. ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಹಂಗಾರ ಇಲ್ಲಿ QP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು QR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, QP ಮತ್ತು ಯಾವುದು? QP ಮತ್ತು QR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, QP ಮತ್ತು QR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. QR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ A cos theta. ಇದೇನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ A cos theta. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? QP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ A sin theta. A sin theta. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ
ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಪಿ, ಇದೊಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಪಿ, ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಪಿ, ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಪಿ ವಿ ಗೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೈಥಾಗೋರಿಯನ್ ಥಿಯರಂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಕ್ಯೂ ಪಿ, ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೆ ಪೈಥಾಗೋರಿಯನ್ ಥಿಯರಂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕ್ಯೂ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಿ, ಎ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಪೈಥಾಗೋರಿಯನ್ ಥಿಯರಂ. ಹೌದಾ? ಎ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? R1, ಹಂಗಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾ ಎ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಆರ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಎ ಕ್ಯೂ ಉಳಿತೈತಿ. ಹಂಗಾರೆ ಎ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಎ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಆರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಆರ್ ಒ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್, ಎ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯೂ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯೂ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಂಗಾರೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗೈತೆ, ಅಂದ್ರ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 2AR ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದಾ? Therefore, R1 square is equal to R square plus A square cos square theta, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, plus A square sin square theta minus 2AR cos theta. ಹಾಗಾದ್ರೆ R1 square is equal to R square plus, ನೋಡಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಸರು ಕಾಮನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಹಂಗಾರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಉಳಿತು? ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? 1, ಹಂಗಾರೆ ಮೈನಸ್ 2AR ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2. ನೋಡ್ರಿ, ಬಂತ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್? ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತೆ R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಷ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ ನೋಡಿ. ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BTP, ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BTP we have ಪೈಥಾಗೋರನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. BP square, that is BP square is equal to BT square plus PT square. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ BP ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ BT BP ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ R2, BP ಅಂತಂದ್ರೆ R2, that is R2 square, that is equal to BT square. ನೋಡ್ರಿ, BP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ R2 ಐತಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ BP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ನು BT ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಂಗ್ ನಾನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. BT ಹೆಂಗಾಗಿದೆ? BS ಪ್ಲಸ್ ST ಸೇರಿ BT ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ. BS ಮತ್ತು ST ಸೇರಿ BT ಆಗಿದೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ BT ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? BS ಅಂದ್ರೆ R, that is R ಪ್ಲಸ್ ST ನೋಡ್ರಿ,
ಈ ಬಾಹುವಿಗೆ ಈ ಬಾಹು ಸಮ ಇರ್ತದ. ಕ್ಯೂ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಎರಡು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ whole square. Therefore, r2 square is equal to a plus b whole square form ದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ r square plus a square cos square theta plus 2ar cos theta plus a square sin square theta. ಇಲ್ಲಿ r2 square is equal to r square plus a square cos square theta ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ a square sin square theta plus 2ar cos theta. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ a ಕಾಮನ್ ಐತಿ, therefore r2 square is equal to r square a ಕಾಮನ್ ಐತಿ a square cos theta plus 1 plus 2ar cos theta. This is the r2 square value. Okay, in this way r1 square r2 square value ನ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದರ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ.